Hello friends, good morning, how are you? Today I am going to talk to you about direct indirect, which is quite difficult for the students from standard 8th up to standard 12th. So shall we begin now? Look at the blackboard please. Here our topic is direct and indirect speech. We are going to study this topic in detail. There will be 2 to 3 videos also on this topic. But let us try to understand this one. After that we go to the other videos also. Direct and indirect speech. Friends, there are 2 ways of reporting. There are 2 ways of reporting. The words spoken by a person. The words spoken by a person. We may actually quote the words. We may actually quote the words of the speaker and write them in inverted commas. That is called direct speech. That is called direct speech. Or we may report what he said without quoting the exact words. This is called indirect speech. So understood? There are 2 ways of reporting. One direct speech and the second is here indirect speech. Now let us come to the examples. From the examples it will be crystal clear. Now look here, the first example, Anil said, I am happy now. Anil said, I am happy now. This sentence has got 2 parts. The first part is Anil said. And the second part is, of course, I am happy now. See here, this part is called reported verb. Because here you have got 2 important things. One is Anil, person is there. And second, said is the verb. And the further portion, I am happy now, is called reported speech. So, direct speech has got 2 parts, reported verb and reported speech. Look here, reported speech will change according to reported verb. According to reported verb. Here if person changes, here report speech changes. Here if verb changes, here also verb changes now. Now look here, Anil said. Anil said. Join these 2 sentences with the conjunction that. See here, I becomes Anil. I am happy now. मी आनंदी आहे. म्हणजे कोण आनंदी आहे? तर अनिल आहे. सो आय विल चेंज अकॉर्डिंग टू अनिल. मग अनिल पुरुष असल्यामुळे काय होणार इथं? ही होणार. सेड हा भूतकाळ आहे. सेड इज द पास्ट टेन्स. म्हणून ॲमचा भूतकाळ होणार या ठिकाणी वॉज. हॅपीला हॅपी आणि नावचं काय होणार? देन. नावचं काय होणार? देन. म्हणजे जवळीकपणा दाखवणाऱ्या शब्दांचं रूपांतर दूरपणामध्ये होणार. सो इनडायरेक्ट सेंटेन्स बघा. Anil said that he was happy then. Let us take another example here. Let us take another example here. Grandmother said, I am happy to live here in this small house. Now, grandmother said. Said here past tense, simple past tense is there. And into inverted comma, its simple present tense is there. I am. So grandmother said, I means who? It's a grandmother. So I will become she. बरोबर आहे ना? सेड हा भूतकाळ असल्यामुळं ॲमचा भूतकाळ होणार शी वॉज. शी वॉज हॅपी टू लिव्ह. लिव्हचं लिव्ड होणार नाही, कारण लिव्हच्या अगोदर टू लागून त्याचं इन्फिनिटिव्ह बनलेलं आहे. टू लिव्ह हिअर
हिअरचं रूपांतर देअरमध्ये होणार. इन धिसचं काय होणार, दॅट होणार. इन दॅट स्मॉल हाऊस. तेव्हा पूर्ण वाक्य बघा. ग्रँडमदर सेड दॅट शी वॉज हॅपी टू लिव्ह हिअरचं देअर इन धिसचं दॅट स्मॉल हाऊस. Let us take two more examples and then we go to rules. Here in this sentence, look here. Here becomes there and this becomes that. म्हणजे here म्हणजे इथे म्हणजे जवळ आणि there म्हणजे तिथे दूर. This म्हणजे हे, हा, ही, हे. This is a ruler. आणि तिकडे असेल तर काय होणार, that is a ruler. म्हणून जवळीकपणा दाखवणाऱ्या शब्दांचं रूपांतर दूरपणामध्ये होतं. या वाक्यावरून 3 गोष्टी आपल्या लक्षात आल्या. एक तर पर्सन चेंजेस, पर्सन बदलतो. ग्रँडमदरची तर काय झालं, शी झालं. त्याच्यानंतर वर्ब चेंजेस आणि हिअरचं दिअर म्हणजे जवळीकपणा दाखवणाऱ्या शब्दांचं रूपांतर दूरपणामध्ये झालेलं आहे. आय कम टू नंबर 3. गोविंद सेड टू मोहन, वी आर गोइंग टू व्हिजिट मालवण टुमारो. वी आर गोइंग टू व्हिजिट मालवण टुमारो. पहा इथे ग्रँडमदर सेड कोणाला म्हणाली ते दिलेलं नाही. म्हणजे हे वाक्य कोणालाही उद्देशून नाही म्हणून आपण सेड दॅट वापरलं. पण हे वाक्य पहा 3 नंबरचं. लुक ॲट दिस सेंटेन्स. ग्रँडमदर सेड टू मोहन म्हणजे सेड टू म्हणजे म्हणाली. कोणाला म्हणाली, मोहनला म्हणाली. म्हणजे हे वाक्य उद्देशून आहे. इट इज अड्रेस टू मोहन. म्हणून सेड टूच्या ऐवजी का वापरायचं, टोल्ड वापरायचं. टोल्ड वापरायचं. बघा हिअर बघा इथं गोविंद सेड टू मोहन. मगाशी ग्रँडमदर चुकून म्हटलं मी. गोविंद सेड टू मोहन म्हणजे गोविंद टोल्ड मोहन. 2 वाक्य जोडण्यासाठी दॅट. हे जे वी आम्ही होईल त्याचं रूपांतर तुम्हीमध्ये होईल. वीचं दे आरचं वेर. दे वेर गोइंग टू व्हिजिट मालवण. टुमारोचा बदल द नेक्स्ट डे होईल. टुमारोचा बदल द नेक्स्ट डे. तो आपण पुढे बघणारच आहोत. म्हणजे पूर्ण वाक्य बघा. गोविंद टोल्ड मोहन दॅट वीचं दे वेर गोइंग टू व्हिजिट मालवण द नेक्स्ट डे. हे इनडायरेक्ट स्पीच झालं. आणि मग आता शॉर्टमध्ये काय होतं, डायरेक्ट स्पीच लिहिलं होतं. आता नंबर 4कडे या. इथे पहा नंबर 4मध्ये रिपोर्टेड व्हर्ब जो आहे त्याच्यामध्ये काळ वर्तमान काळ आहे, सेज आहे. त्यामुळे पुढचं वाक्यसुद्धा वर्तमान काळामध्ये बदलेल. रिपोर्टेड व्हर्बमध्ये भूतकाळ असेल तर पुढे भूतकाळ होईल आणि तो वर्तमान काळ असेल तर इथं पुढे वर्तमान काळ होईल. कसं होईल बघा. राणी सेज. आय म्हणजे कोण, आय म्हणजे राणी म्हणजे शी होणार है ना. आता वॉन्ट हे क्रियापद आहे तेव्हा शी असल्यामुळे वॉन्टला काय लागणार, येस प्रत्यय लागणार. शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर इन फ्युचर. पूर्ण वाक्य बघा. राणी सेज 2 वाक्य जोडण्यासाठी दॅट कंजंक्शन वापरलं. दॅट आयचं शी झालं, वॉन्टचं वॉन्ट्स झालं. वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर इन फ्युचर. म्हणून लक्षात ठेवा विद्यार्थ्यांनो, सर्वांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे की रिपोर्टेड व्हर्ब जो आहे त्याच्यामध्ये वाक्याचा काळ कोणता आहे त्याप्रमाणे आपण रिपोर्टेड स्पीचमध्ये बदल केला पाहिजे. आता जे बदल होतात ते बदल आपण पुढच्या भागात लगेच पाहणार आहोत. लुक ॲट द ब्लॅकबोर्ड प्लीज. इथे आता आपण डायरेक्टचं इनडायरेक्ट करताना जे बदल होतात ते बदल या ठिकाणी आपण लक्षात घेऊया. पहा या फलकावर तुम्हाला सगळं क्लिअर दिलेलं आहे, चित्र दिलेलं आहे. आपण जरा वाचूया या ठिकाणी बघा. डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर लिहिलं चेंजेस दॅट टेक प्लेस वाईल चेंजिंग डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट स्पीच. म्हणजे डायरेक्टचं इनडायरेक्ट करताना होणारे जे बदल आहेत ते बदल इथे आपण अभ्यासणार आहोत. पहा चेंज नंबर 1. डायरेक्टमध्ये धिस असेल तर इनडायरेक्टमध्ये काय होतं, दॅट. धिसचं दॅट होतं. इथे धिसचं काय होतं, दोज. हिअर देअर. नाऊ देन. स्पेलिंग का THEN. दस
सो, ago, before, today, that day, tonight, that night, yesterday. याचे दोन बदल होतात. त्यातला कुठलाही एक सिलेक्ट करा. द प्रिव्हियस डे किंवा द डे बिफोर. आणि टुमारोचं काय होतं? द नेक्स्ट डे असं होतं. म्हणजे हे जे शब्द आहेत डायरेक्टमधले ते जवळीकपणा दाखवणारे, जवळीकपणा दाखवणारे शब्द आहेत. त्याचं रूपांतर काय होतं? इथे दूरपणामध्ये होतं. म्हणजे वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाईम अँड प्लेस चेंज इंटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टन्स ऑफ टाईम अँड प्लेस. क्लिअर झालं? म्हणजेच काय मराठीमध्ये थोडक्यामध्ये जवळीकपणा दाखवणाऱ्या शब्दांचं रूपांतर दूरपणामध्ये होतं. हा त्याचा पहिला बदल. पुन्हा एकदा वाचतो. दिस, दॅट, दीज, दोज, हिअर, देअर, नाऊ, देन, दस, सो, ago, before, today, that day, tonight, that night, yesterday, the previous day किंवा the day before and tomorrow, the next day. क्लिअर झालं? आता आपण बदल नंबर 2 कडे जाऊया. पहा, चेंज टू व्हर्ब्स. क्रियापदामध्ये बदल होतो. वर्तमान काळी जे क्रियापद आहेत त्यांचा भूतकाळामध्ये रूपांतर होतं. आणि जर मूळ वाक्यात भूतकाळ असेल तर त्याचा काय होतो? पूर्ण भूतकाळ होतो. म्हणजे चेंज इन व्हर्ब्स. पहा आता इथं काळजीपूर्वक. वर्तमान काळामध्ये डायरेक्टमध्ये ॲम इज असेल तर त्याचा भूतकाळ होतो वॉज. आर असेल तर काय होतं? वेर. वॉज असेल भूतकाळ. बघा, ॲम इज वर्तमान काळ, आर वर्तमान काळ, त्याचा वॉज आणि वेर झाला. आता वॉज वेर दोन्ही भूतकाळ आहेत म्हणून काय होतं? हॅड बीन. वेर, हॅड बीन. डूचं डीड होणार, डचचं डीड असेल भूतकाळ असेल तर त्याचं काय होतं? हॅड होतं. म्हणजे पूर्ण. आणि पुढे मूळ क्रियापद येतं. उदाहरणार्थ डीड गो असेल तर हॅड गॉन होतं. हॅवचं हॅड होणार. इथे हॅज, इथे एक चूक झाली माझी लिहिण्यामध्ये. हे जे हॅज आहे या हॅजचं सुद्धा इथे काय होणार? हॅड होणार. बघा, हॅव आणि हॅज असेल तर त्याचा हॅड बदल होतो. विलचं वूड आणि शालचं सुद्धा वूड होतं. लक्षात ठेवायचं, विल आणि शाल याच्यासाठी पास्ट टेन्स वूड आहे. शालचं शूड होत नाही. शूड इज अ मॉडल ऑक्झिलरी. पण एक बदल होतो तो असा, राजाची आज्ञा असेल तर शालचं काय होतं? शूड होतं. ओके. एरवी शाल आणि विल याचा भूतकाळ काय आहे? वूड आहे. कॅन, कुड, मे, माईट, मस्ट असेल तर हॅड टू. ओके. हे तुम्हाला मी सगळे ऑक्झिलरी सांगितले. त्याला आपण सहाय्यक क्रियापद असं म्हटलं मी. आता मूळ क्रियापदाचे तीन प्रकारचं स्वरूप असतं. बघा, पहिलं लिव, दुसरं लिव्ज आणि तिसरं लिव्ड. हे लिव केव्हा असतं? आपण पाहिलं साधा वर्तमान काळाचा व्हिडिओ माझा पहा. त्याच्यामध्ये आय, वी, यू आणि देच्या पुढे लिव असतं. आय लिव, वी लिव, यू लिव आणि दे लिव. आणि ही, शी, इट असेल तर साध्या वर्तमान काळामध्ये क्रियापदाला काय लागतं? यस लागतं. म्हणून हे लिव्ज. लिव असेल तर इनडायरेक्टमध्ये त्याचा लिव्ड होणार. लिव्ज असेल तरी सुद्धा लिव्ड होणार. आणि लिव्ड असेल तर म्हणजे लिव्ड हा सिम्पल पास्ट टेन्स आहे तर याचा पास्ट परफेक्ट होणार हॅड लिव्ड. म्हणजे हे सगळे क्रियापदामध्ये होणारे बदल आहेत. पुन्हा एकदा सांगतो तुम्हाला की वर्तमान काळी क्रियापदाचं रूपांतर भूतकाळात होतं आणि भूतकाळ असेल तर त्याचा काय होतो? पूर्ण भूतकाळ होतो. आता आपण तिसऱ्या बदलाकडे येऊया. तो बदल इथे आहे आणि या बाजूला काही उदाहरणार्थ वाक्य दिलेत त्याचा आपण अभ्यास करूया. बघा, चेंज 3 पर्सनमध्ये बदल होतो. आता हा पर्सनमध्ये बदल करताना काय होणार या ठिकाणी? एक पर्सन घ्यावं लागेल आपल्याला, एक ऑब्जेक्ट घ्यावं लागेल आणि त्याचा ॲडजेक्टिव्ह घ्यावं लागेल. उदाहरणार्थ बघा, डायरेक्टमध्ये
आय हा पर्सन आहे, सब्जेक्ट. याचा ऑब्जेक्ट काय आहे? मी. आणि ॲडजेक्टिव्ह काय आहे? माय. म्हणजे मी, मला, माझे असं होणार. आय म्हणजे मी, सॉरी, आय म्हणजे मी, मी म्हणजे मला, आणि माय म्हणजे माझे. म्हणजे मी, मला, माझे. आता इथं जर पुरुष असेल तर त्याचं काय होणार आहे? आयचं ही होणार, मीचं हिम होणार, आणि मायचं हीज होणार. स्त्री असेल तर इथे आयचं शी होणार, मीचं हर होणार, आणि मायचं हर होणार. तो हा असा बदल या ठिकाणी ह्या आयचा बदल होतो. अवतरण चिन्हाच्या आत आय असेल आणि बाहेर जर शी असेल तर ह्याप्रमाणे तो बदल होत जातो. आता आपण 2 नंबरकडे येऊया. आपण पाहिलेलं आहे यू जे आहे तो सेकंड पर्सन सिंग्युलर आणि प्लुरल आहे, आपण पाहिलेलं आहे. आता बघा, यू म्हणजे तू, यू म्हणजे तुला, आणि युवर म्हणजे तुझे. पुरुष असेल तर यूचं ही होणार. यू ह्या ऑब्जेक्टचं काय होणार? इकडे हिम होणार, आणि युअर म्हणजे हीज होणार. तेच फेमेनाईन म्हणजे स्त्री असेल तर काय होणार? इथं यूचं शी होणार, या यूचं हर होणार, आणि युअरचं काय होणार? हर होणार. आणि अनेक वचने असेल तर ही सेड, ही सेड टू बॉईज यू आर गोइंग टू ट्रिप टुमॉरो. यू म्हणजे कोण? बॉईज म्हणजे ते अनेक. म्हणजे यूचं काय होणार? मग दे होणार. या यूचं पुन्हा देम होणार, आणि युअरचं काय होणार? देर. म्हणजे हे प्लुरलप्रमाणे बदलत जाणार. आता शेवटचा बदल आहे तो पहा इथे. वी म्हणजे आम्ही, अस म्हणजे आम्हाला, आवर म्हणजे आमचे. याचा बदल काय होणार? वी म्हणजे आम्ही म्हणजे तुम्ही, दे. आम्हाला म्हणजे त्यांना, अस म्हणजे देम, आणि आवर म्हणजे देर. म्हणजे हा जो बदल आहे या ठिकाणी झालेला आहे, हा काळजीपूर्वक अभ्यास करायचा. हे तुम्हाला पुन्हा पुन्हा रिपीट करावं लागेल, म्हणून घ्यावं लागेल. एकदा आपण ते रिपीट केलं, म्हणून घेतलं आणि स्मरण केलं की ह्या गोष्टी पटकून आपल्या ध्यानात बसतात. ह्या जर कळल्या नाहीत तर आपल्याला डायरेक्टचं इनडायरेक्ट करता येणार नाही. आता आपण हे जे नियम पाहिले, चेंज नंबर 1, चेंज नंबर 2 आणि चेंज नंबर 3, त्याचं जरा इथे बघूया. उदाहरणादाखल काही वाक्य आहेत त्याच्यामध्ये हा बदल कसा होतो तो आपण बघायचा आहे. बघा, द टीचर सेड, मोहन यू आर अ नॉटी बॉय अँड आय विल पनिश यू. बघा, आता हे वाक्य आपल्याला करायचं आहे. आता हे वाक्य द टीचर सेड कोणाला म्हटलेत? मोहनला. उद्देशून आहे. मग उद्देशून असेल तर टोल्ड वापरायचं. मगाशी बोललो मी तुम्हाला. म्हणजे द टीचर टोल्ड मोहन. ओके. 2 वाक्य जोडण्यासाठी ते वापरा दॅट. 2 वाक्य जोडण्यासाठी दॅट वापरा. आता यू आर अ नॉटी बॉय म्हणजे यू म्हणजे कोण आहे? मोहन आहे ना, मोहन आहे. म्हणजे या ठिकाणी ही प्रमाणे बदलेल. मोहन मुलगा आहे ना, ही प्रमाणे बदलेल. बघा, द टीचर टोल्ड मोहन दॅट यू म्हणजे ही. आता ही तृतीय पुरुषी एकवचनी असल्यामुळे आरचं वेर न होता काय होणार? ही वॉज. ही वॉज अ नॉटी बॉय, बरोबर आहे. अँड आय म्हणजे कोण? द टीचर. आता जर टीचर स्त्री असेल, कारण स्त्रीला आणि पुरुषाला पण टीचर शब्द वापरतो आहे ना, तर टीचर जर स्त्री असेल तर आयचं शी होणार. टीचर पुरुष असेल तर आयचं काय होणार? ही होणार. मग पुरुष आहे असं आपण गृहीत धरूया. अँड आय म्हणजे कोण? ही. विलचा भूतकाळ करायचा. बघा, विलचा भूतकाळ काय आहे? बघा इथं विलचा भूतकाळ आपण मगाशी केला. हे बघा, विलचा भूतकाळ वूड. ही वूड पनिश. यू म्हणजे कोण? यू म्हणजे हिम. ही वूड पनिश हिम. हा पहिला बदल तुमच्यासमोर आणला. हे नियम सर्व डोळ्यासमोर ठेवून आपण 2 नंबरचं वाक्य बघूया. ग्रँडफादर सेड, ग्रँडफादर सेड वी आर गोइंग टू व्हिजिट द ताजमहाल टुमॉरो. ग्रँडफादर कोणाला म्हणाले? ते दिलेलं नाही आहे. म्हणजे हे वाक्य उद्देशून नाही. मग काय याला पाहिजे? नुसतं सेड दॅट वापरलं पाहिजे. बघा, ग्रँडफादर सेड दॅट. ओके. आता हे जे वी आहे त्याचा बदल काय होतो? वीचं दे. वीचं दे. दे. आरचं काय होणार? आरचं इथं वेर होणार. दे वेर गोईंग टू व्हिजिट द ताजमहाल. आणि टुमॉरोचं काय होणार?
बघा टुमॉरोचं बदल काय दिलं तुम्हाला इथं, टुमॉरो आहे का, द नेक्स्ट डे. आणि म्हणून पूर्ण वाक्य असं होईल, ग्रँडफादर सेड दॅट दे वेअर गोईंग टू व्हिजिट द ताजमहाल टुमॉरो, म्हणजे द नेक्स्ट डे. नंबर 3 कडे या. मोहिनी सेड आय व्हिजिटेड मालवण येस्टरडे सोनाली. म्हणजे हे वाक्य मोहिनीने सोनालीला उद्देशून म्हटलेलं आहे. क्लिअर झालं. हां, मग कसं होईल, मोहिनी टोल्ड सोनाली. 2 वाक्य जोडण्यासाठी दॅट. आता बघा मोहिनी आणि सोनाली आणि मोहिनी दोन्ही मुली आहेत, स्त्री आहेत. तेव्हा आता शी प्रमाणे बदल होत जाईल नाही का. मोहिनी टोल्ड सोनाली दॅट. आय म्हणजे कोण, मोहिनी म्हणाली ना, आय म्हणजे मोहिनी, आय म्हणजे शी. पहा इथं व्हिजिट असतं तर व्हिजिटेड झालं असतं, पण व्हिजिटेड हा भूतकाळ आहे म्हणून याचं काय होणार, हॅड व्हिजिटेड. हॅड व्हिजिटेड. लिव्ड असेल तर हॅड लिव्ड, तसं व्हिजिटेडचं हॅड व्हिजिटेड. शी हॅड व्हिजिटेड मालवण. येस्टरडेचं का होईल बघा इथं, येस्टरडे म्हणजे एक तर द प्रिव्हियस डे होईल किंवा द डे बिफोर असं घ्या. ठिकाणी येस्टरडे म्हणजे द प्रिव्हियस डे असं आपण घेऊया. बघा आता वाक्य, मोहिनी टोल्ड सोनाली दॅट शी हॅड व्हिजिटेड मालवण येस्टरडे म्हणजे द प्रिव्हियस डे. आता बघा 4 नंबरचं एक वाक्य बघा, द टीचर सेड द अर्थ इज राऊंड. आता हे वाक्यामध्ये काय बदल होईल का बघा, तर द अर्थ इज राऊंड हे सत्य आहे. इट इज अ युनिव्हर्सल ट्रूथ. ओके, ते कधीही बदलणार नाही, त्यामुळे त्या वाक्यामध्ये कुठंच बदल होणार नाही. फक्त कसं होईल, द टीचर सेड दॅट. द टीचर सेड दॅट द अर्थ इज राऊंड. वॉज राऊंड होणार नाही, युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे म्हणून द टीचर सेड दॅट द अर्थ इज राऊंड. हे सगळे इन्व्हर्टेड कॉमाज वगैरे आहेत ना डायरेक्टमधले, ते निघून जाणार. शेवटी फुल पॉईंट येणार. इथे बघा नंबर 5 कडे, फादर सेज यू आर राईट सुनील. बाबा कोणाला म्हणाले, सुनीलला म्हणाले, तुझं बरोबर आहे. तुझं म्हणजे कोणाचं, सुनीलचं बरोबर आहे. चला बदल करूया. फादर सेज, आता सेज आहे की नाही, तर इथे काय होणार, मगाशी आपण सेड असताना उद्देशून असेल तर टोल्ड केले की नाही, आता काय होणार, फादर टेल्स कोणाला, सुनील. फादर टेल्स सुनील, कारण इथं वर्तमान काळ आहे अवतरण चिन्हाच्या बाहेर, म्हणून फादर टेल्स सुनील दॅट. यू म्हणजे कोण, यू म्हणजे या ठिकाणी ही. आरचं काय होईल, वर्तमान काळ. आता हे वर्तमान काळ होणार, सेज. ही इज राईट. पुन्हा एकदा रिपीट करतो, फादर टेल्स सुनील दॅट ही इज राईट. नंबर 6 अँड लास्ट बघा, राणी सेड आय वॉज ॲबसेंट येस्टरडे. अवतरण चिन्हाच्या बाहेर बघा रिपोर्टेड व्हर्बमध्ये भूतकाळ आहे आणि आतमध्येही भूतकाळ आहे, तर त्याचा पूर्ण भूतकाळ होणार. राणी सेड दॅट. आय म्हणजे कोण, राणी म्हणजे शी. आता वॉजचा भूतकाळ काय होतं बघा, वॉजचा इथं हॅड बीन होतो, बरोबर आहे बघा, वॉज हॅड बीन. राणी सेड दॅट शी हॅड बीन ॲबसेंट येस्टरडेचं पुन्हा द प्रिव्हियस डे किंवा द डे बिफोर, म्हणून आपण आता द डे बिफोर घेऊया, चालेल ना. बघा, राणी सेड दॅट शी हॅड बीन ॲबसेंट येस्टरडेचं द डे बिफोर. पहा मुलांनो, अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या नियमाचा आपल्याला डिटेल्ड अभ्यास करावा लागेल. मी आपल्याला आज जी उदाहरणं दिलेली आहेत, लक्षात घ्या, ती उदाहरणं असर्टिव्ह सेंटेन्सची दिलेली आहेत. तुम्हाला माहिती आहे वाक्याचे 4 प्रकार आहेत, द असर्टिव्ह, इंटरागेटिव्ह, इम्परेटिव्ह आणि एक्सक्लेमेटरी. आपण ह्या सगळ्या वाक्यांचा अभ्यास करणार आहोत. या असर्टिव्ह सेंटेन्स कसं ओळखायचं, तर बघा, द टीचर सेड आहे ना, याच्यामध्ये मोहन यू आर अ नॉटी बॉय. आता द टीचर सेडच्या पुढे अवतरण चिन्हामध्ये यू आणि आर कर्ता आणि क्रियापद आहे. अवतरण चिन्हाच्या आतमध्ये कर्ता आणि क्रियापदाने वाक्याला सुरुवात झाली
की ते असर्टिव्ह सेंटेन्स आहे असं ओळखायचं. त्याच्याबद्दलची सविस्तर माहिती पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला मी देणार आहे. त्याच्यामध्ये वाक्याचे सगळे प्रकारची आपल्याला ओळख करून देऊन त्याचा कशा पद्धतीने बदल होतो हे मी आपल्याला पुढच्या व्हिडिओमध्ये म्हणजे याच्याची माहिती देणार आहे. तेव्हा मला असं वाटतं की आजच्या व्हिडिओमध्ये हा सगळा जो भाग आहे हा भाग आपल्याला समजला असेल. आपण फार शांतपणे सगळं ऐकून घेतलात त्याबद्दल आपल्या सर्वांना धन्यवाद आणि इथेच थांबतो. पुढच्या व्हिडिओची आपण सर्वांनी वाट पहा. फ्रेंड्स, आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला अतिशय आवडला असला पाहिजे. डायरेक्ट इनडायरेक्टचा हा पहिला पार्ट मी आपल्यासमोर सादर केलेला आहे. आपल्याला विनंती आहे की आजच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि याच्यावर कॉमेंट्ससुद्धा करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. धन्यवाद.